بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اپنی عمر بڑھانا چاہتے ہو تو روزانہ صبح اٹھ کر ناشپتی، ناریل اور کھجور کھا لیا کرو۔ جو زیادہ سفید چاول کھانے کے شوقین ہوں ان کو جوڑوں کا درد زیادہ ہوتا ہے۔ اسپغول دودھ میں شامل کر کے پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ دھنیا کی خوشبو سونگھو، نیند جلدی آ جائے گی۔ سوکھی روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھا لینے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ آلو کو بھون کر کھانے سے رنگت نکھرتی ہے۔ سر میں تیل لگا کر سویا کرو، دماغ کی گروتھ ہوتی ہے۔ 3 غذائیں عورتوں کو خوبصورت بناتی ہیں: لیمو کا رس، پالک کا استعمال اور بند گوبھی کا استعمال۔ مردانہ طاقت میں اضافے کے لیے باجرے کی روٹی کھاؤ۔ دہی استعمال کرنے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ کیلے کا شیک خون کی کمی نہیں ہونے دیتا اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر پیشاب ٹھہر ٹھہر کر آنے لگے تو جان لو گردے ٹھیک کام نہیں کر رہے۔ زیادہ چائے پینے سے انسان کے پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ہمیشہ کھانے کے ساتھ ہری مرچ کھائیں، یہ جسم کی چربی کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ناخنوں پر تیل کی مالش کرو، جوڑ اور گھٹنے مضبوط ہوں گے اور بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ دانتوں میں شدید درد ہونے لگے تو 2 لونگ لے کر ان کو پیس کر لیمو کے چند قطرے مکس کر کے متاثرہ دانت پر لگا دیں۔ سبز مرچوں کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنا ہے تو ان کی ڈنڈیاں اتار دیں۔ چائے بنانے کے بعد جو پتی بچ جاتی ہے اسے ضائع مت کریں، بلکہ گھر کے ہر کونے میں اس کی دھنی دیں۔ اس سے مچھر اور مکھیوں سے نجات ملتی ہے۔ کھانے کے بعد اگر نیند آ جاتی ہے تو یہ اچھی صحت کی علامت ہے۔ صبح کو آنکھ کھلتے ہی کھجور منہ میں ڈال لینے سے معدہ 70 سال تک ٹھیک رہے گا۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ کیلے کو خوشی کا پھل کہتے ہیں۔ ناشتے میں کیلا کھانا تمام دن آپ کے موڈ کو بہتر اور خوشگوار رکھے اور آپ منفی سوچوں سے بچے رہیں گے۔ دہی میں دیسی انڈا ابال کر بالوں پر لگانے سے بال لمبے اور گھنے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اعصابی تناؤ کا شکار ہیں تو صبح کے وقت دار چینی چبا لیا کریں۔ صبح نہار منہ ایک کیلا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ سر کی بالکل درمیان والی جگہ کو 1 منٹ تک دباؤ، اس سے دماغ کو آرام ملے گا۔ بلڈ پریشر قدرتی طور پر کم ہوتا ہے۔ ناظرین، جو دوپہر کے وقت کالے نمک والا پانی پی لے اس کا جگر خراب نہیں ہوگا۔ کھیرے کا رس عورت کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ کھیرے کے رس میں لیمو نچوڑ کر چہرے پر مساج کریں۔ فروٹ چاٹ کو تر و تازہ رکھنے کے لیے پھلوں کو کاٹ کر اس میں لیمو کا رس شامل کر دیں، پھر اچھی طرح مکس کر لیں۔ پھل کالے نہیں ہوں گے۔ تربوز اور کھیرا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا، کیونکہ اس سے ہیضہ ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جانے سے کان بہرے ہو جاتے ہیں۔ کالی مرچ کے استعمال سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسلام میں پیٹ کے بل سونا منع ہے۔ ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ بدن کی سستی کو دور کرنا ہے تو کھانے کے بعد
थोड़ा सा नमक चख लिया करो। बकरी का दूध पी लेने से जिस्म के अंदर खूबसूरती आती है। जो पानी को 3 सांसों में पीता है उसको फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। शलवार बैठकर पहनने से घर से मुसीबत और तंगी दूर होती है। सुबह निहार मुंह आधा घंटा पैदल चलने से इंसान की उम्र बढ़ जाती है। जिस घर में हमेशा खजूर मौजूद हो वहां रिस्क कभी खत्म नहीं होता। सुबह उठते ही घर की सफाई कर दें, आपके रिस्क में बेपनाह इजाफा होगा। जामुन खाने से जिस्म में कभी एलर्जी नहीं होती। हमेशा जवान रहना चाहते हो तो पुदीने का पानी रोजाना पी लिया करो। अनार खाने से दिमाग तेज होता है। टेक लगाकर खाना कभी मत खाओ, इससे सांस की बीमारी का खदशा होता है। खाना खाते वक्त दस्तरख्वान पर बातें ना करो, इससे घर में नहुसत पैदा होती है। मुर्गियां अंडे देना कम कर दें तो करेले के छिलकों पर नमक लगाकर मुर्गी को खिलाएं। मुर्गियां दूसरे दिन अंडे देना शुरू कर देंगी। गुलाब के फूल की खुशबू सूंघ लेने से नींद सुकून की आती है। अगर नज़ला जुकाम जान ना छोड़ रहा हो तो हरी प्याज की खुशबू सूंघ लिया करो, इससे नज़ला जुकाम खत्म हो जाएगा। गीले कपड़े पहने रखने से खारिश की बीमारी पैदा हो सकती है। घर में कुत्ता पालोगे तो रिस्क में कमी होगी। रोजाना सोने से कबल बकरी के दूध में सौंफ डालकर पी लिया करो, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। अगर खाने के दौरान आप 3 घूंट पानी पी लें तो आंखों में हीरे जैसी चमक आ जाएगी। सोने से पहले सर में कंघी कर लिया करो, इससे बाल गिरने की बीमारी नहीं होगी। छींक को रोकने से मर्दाना कमजोरी का खदशा होता है। नहाने के फौरन बाद धूप में कभी ना बैठो। सोने से पहले कुछ देर चल लें, इससे दिल का आर्जा नहीं होगा। हरी मिर्च ऐसी चीज है जिसको खाने से जोड़ों का दर्द खत्म हो जाता है। नाखून वगैरह काट कर घर के अंदर मत फेंको, इससे रिज्क के अंदर तंगी होने लगती है। अगर आप चुकंदर का रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो दिमाग की रगें मजबूत होती हैं। औरतों को चाहिए कि हमल के आखिरी महीनों में खजूर ज्यादा खा लें, इससे बच्चे खुश इखलाक पैदा होंगे। अगर खारिश का मसला हो तो कपड़ों को नमकीन पानी से धोकर पहन लो, खारिश नहीं आएगी। सरसों का तेल और बकरी का दूध मिलाकर बालों में लगा लो, बाल जल्दी लंबे होंगे। नमकीन पानी से बालों को धो लिया करें, इससे जुएं बालों से खत्म हो जाएंगी। ज्यादा अंडों का इस्तेमाल करने से चेहरे पर छाइयां पड़ जाती हैं। टांगों में दर्द हो तो गर्म पानी से नहाना इसका बेहतरीन इलाज है। सर में शदीद दर्द होने लगे तो सर में गर्म पानी बहाएं। खड़े होकर पानी पीने से मोटापा आता है। जो औरतें ज्यादा वजन उठाती हैं उनमें हड्डियों की बीमारी पैदा हो जाती है। अगर मकड़ी कान में घुस जाए तो वो दिल को भी मुतासिर कर सकती है। जो लोग मसूर की दाल ज्यादा खाते हैं उनका दिल नरम हो जाता है, उनको जल्द रोना आता है। जुड़ियों वाली और लटकी हुई जिल्द के लिए अनार का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। तरबूज का खाना जिल्द को हाइड्रेट रखता है। गर्म चाय पीने से होंठ काले हो जाते हैं।
नमक का मसाज करने से जिस्म की बीमारियां दूर हो जाती हैं। अगर पेट में गैस का मसला हल ना हो रहा हो तो लस्सी में 1 चुटकी पिसा हुआ जीरा और 1 चुटकी काली मिर्च मिलाकर पी लो। मतली की सूरत में इमली का शरबत पीने से आराम आ जाता है। याद रहे, किसी भी चीज का इस्तेमाल अपने मुआलिज के मशवरे के बगैर मत करें। ये सब आम मालूमात के लिए पेश किया जाता है। इस्तेमाल से पहले आप चेकअप करवाएं और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला आपकी हर नेक जायज ख्वाहिश को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला आपकी हर परेशानियों को दूर फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।